नमस्कार मु दीपक सेनापति। आज शुणिबा गोटे प्राचीन कहानी मादल कथा। परिवेषण परशुराम बेहेरा। जड़े राजा थिले, तांकर गोटे बोली झियो, चंद्रउदिया परी रूप, सूर्यमुखी परी मुहरे बिजुली हस। एका मनीष कहीं से रूप देखिले जीवजंतु आखिरे भी पलक पड़ेनी। राजांक पाट हाथी थरे से रूप देखिला तो चाहिकी रहिला। से निशा ताकू घारिला, झुरी झुरी कंटा हैला। आउ किए पाखकू आसिले चाहिला नहीं। किए खाइबाकू देले भी से खाइलानी, पीबाकू देले पीलानी। सते जेमिति मरिकी पड़ी थाए। जेमांकू देखिले ता पिंडरे प्राण पसे। जेमा तांकू खाइबा पीबा दियंती, घसी औंसी दियंती। एमिति एमिति केते काल बहीगला। दिने कौन हैला ना, थरे पाट हाथी जेमांकू थोड़ पाहुलरे पिठिरे बसई दौड़ी दौड़ी जंगल को पळेला। राजा सैन्य सामंत पठेई केते खोजिले, किंतु हाथीर कोठी पता पाइलेनी। शेषकू निराश ही डेंगुरा देले। जीए मो जेमांकू धरी आनी दब, सीए मो जोई हब, आउ ताकू मो राज्यरू अधे यौतुक देबी। राजा पुओ, मंत्री पुओ, साधव पुओ आउ कटुआल पुओ, ये चारि संगात से राज्य को बुली आसी गोटे मालुणी घरे थिले। जेमिति राजांग डेंगुरा शुणिचंती, चारि हाथ हथियार बांधी चारि दिग को धाइले। गहिर गोहिरी बणबुदा पहाड़ पर्वत बुली बुली थकी गले। शेषरे राजा पुओ सांगरे जेमांकर भेट हैला। से गोटे छोट पहाड़र अग गछरे लुचि बसिथिले। जेमिति राजा पुओ को देखिले कहिले, हे विदेशी, तमे फेरी जाओ, हाथी देखिले तुमको मारी पकेइबो। राजा पुओ कहिला, मु होची क्षेत्रीय पिला, छार हाथीटाकू मोर डर नहीं। एतिकी कही गोटे आंब गछ उपरे चढ़ी धनुरे सरजोखी चाहि बसिला। हाथी पहाड़ तले बरडाल भांगी खाउथिला। नुआ मनिषर बासना पाई गर्जी उठिला। आंब गछ उपरे राजा पुओ को जेमिति देखिला, सांगे सांगे मारिबाकू आसिला। गछर गंडी को जेतेबेले थोड़ पाउलरे दोहलेइला, राजा पुओ सांगे सांगे मारिला गोटे सर। हाथीर डाहाण आखिटा फुटीगला। तापरे आउ गोटे सर मारिला। एथर ता बाँ आखिटी फुटीगला। हाथीर दी आखिरु धार धार रक्त बोहिला। से पागलंक परी एणे तेणे धाइला। गछ डाल सबु मड़माड़ करी भांगी पकेइला। एतिकी बेले राजा पुओ धीरे गछरु ओल्हेई जेमांकू घोड़ारे बसेई नहीं चलीगला। बाटरे तिनि संगातक सहित भेट हैला। सेते बेलकू संज ही जाइथाए। चारि संगात जाक गोटे खोला पड़ियारे रहिले। बाट चला बाधारू सांगे सांगे तांगू निद आसीगला। से पड़ियारे गोटे कूओ थाए। सेथिरे मंदार फूल उआसरे भुआसुणी ठाकुराणी थांती। तांको दासी ना होउची बेंग। मुहटी बेंग परी आ मुंडरे सिंदूर कली। जेमती चारि संगात जाक सोई पड़िचंती। भुआसुणी को पोइली जेमांकू कूओ भितरकू नहीं गला। जेमा भुआसुणी को संगरे संगात बसिले। बड़ी सकाळू खोजा पड़िला, जेमा कुआड़े गले। पड़ियारे खोजा खोजी करू करू राजा पुओर आखि कूओ भितरे पड़िला। कूओ भितरे गोटे पद्मफूल फुटिची। जेमा तारी उपरे बसिचंती। राजा पुओर मन कौन हेगला। से सांगे सांगे कूओ को डेई पड़िला, किंतु जेमा को नहीं उपरकू आसी पारलानी। तिनि संगात सिना मुहरे मिशुथिले। राजा पुओ प्रति किंतु मनरे ईर्षा थिला। सेमाने जेमांकू पाइले, एमाने किछि पाइलेनी। से बाहा हब, आउ राइजकू फेरिब, जस पाइब, हेले आंकर किछि नहीं। तिनि संगात जाक उपाय खंजिले। राजा पुओ को मारिबा, आउ जेमांकू नहीं जिबा। गामुछारे गामुछा को जोड़ी कूओ भितर को पकेइले। जेमा ताकू धरी ऊपर को उठी आसिला। राजा पुओ जेते कुहाबला कला, सेमाने किछि सुनलेनी। ए तिनि संगात जाक जेमा को धरी नहीं पळेई गले। भाबिले राजा पुओ आउ कूओरू बाहरी आसी पारिबनी। खाइबा पीबा बिना से मरी जिवो। पुणी भाबिले जदि से आसे, सेथिपाई उपाय खंजा हला। तिनि संगात जाक गोटे धोबाकू किछि टंका देई कहिले, अरे शुणु, एई बाटे जेतेबेले राजा पुओ आसीबो, तू ता हाथ गोड़ काटी दबु। लोकटा कुऱ्हाड़ी धरी गछ उहाड़रे लुचि रहिला। राजा पुओ कूओ उआसरे भुआसुणीकी विवाह हला, किंतु सेठी ताकू भल लागिलानी। जेमाठी तार मन थाए। जेमार रूपगुण को दिन राति भाड़ी होउथाए। ता मन कथा जानी भुआसुणी केते राण नियम पकेइला, केते ठाकुरंको दुहाई देला, सबु वृथा। बाहर को आसीबा पई राजा पुओर जिद देखी
ଭୁଆଶୁଣୀ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବେଙ୍ଗର ପାହାଚ ତିଆରି କଲା। ରାଜା ପୁଅ ସେଇ ବାଟେ ବାହାରକୁ ଆସିଲା। ବିପଦ ଯାହାର ହାତ ଧରି ଟାଣୁଛି ସେ କେମିତି କୋଉଠି ରହିବ? ରାଜା ପୁଅ ଡାକେ ବାଟ ଯାଇଛି କି ନାହିଁ, ଲୋକଟା ଦୌଡ଼ି ଆସି ରାଜା ପୁଅର ଗୋଡ଼କୁ ଚୋଟେଇ ଦେଲା। ତାପରେ ହାତ ଗୋଡ଼ କାଟି ପକେଇଲା। ରାଜା ପୁଅ ମାଦଳ ହେଇ ପଡ଼ି ରହିଲା। ରକ୍ତଧାର ବହି ଯାଉଥାଏ। ନିଶା ଗର୍ଜିଲା। ହେଣ୍ଟାଳ ପକେଇ ମହାବଳ ବାଘ ଆସିଲା, ହେଲେ ତାକୁ ଛୁଇଁଲାନି। ହୁଙ୍କା ଶୋଷି ଶୋଷି ସେଇପଟରେ ଭାଲୁ ଆସିଲା, ସିଏ ବି ଛୁଇଁଲାନି। ଅହିରାଜ ଫଣା ଟେକି ଆସିଲା, ସେ ମାଦଳକୁ ଶୁଙ୍ଘି ଦେଇ ଚାଲିଗଲା। ବାଲିଜନ୍ଦା ଧାର ଲାଗିଲେ, ଚାରିପଟ ଯାକ ବେଢ଼ି ଯାଇ ତାର ସର୍ବାଙ୍ଗ ଫୁଲେଇ ଦେଲେ। ମାଦଳ ବିକଳରେ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଚାଲିଲା, ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ରାଜାଙ୍କ କଦଳୀ ବଗିଚାରେ। ସେଦିନ ଜେମାଙ୍କର ସ୍ୱୟଂବର। ତିନି ସଙ୍ଗାତ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାନ୍ତି, ଜେମା ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣକୁ ବରଣ କରିବ। ସେ ଜଣକ କିଏ? ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାଏ ମୁଁ, ସାଧବ ପୁଅ ଭାବୁଥାଏ ମୁଁ, କଟୁଆଳ ପୁଅ ବି ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାଏ ଜେମା ମୋତେ ବାହା ହେବେ। ମାଦଳ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଯାଇ ଗୋଟିଏ ଭଙ୍ଗା ମୂର୍ତ୍ତି ପରି ସ୍ୱୟଂବର ସଭାରେ ବସିଲା। ଜେମା କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ରାଜା ପୁଅକୁ ଛାଡ଼ି ଶେଷରେ ମାଦଳ ଗଳାରେ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ଦେଲା। ସଭାଯାକ ଛି ଛା କଲେ। ଯିଏ ଶୁଣିଲା କାନରେ ହାତ ଦେଲା। ରାଣୀ ମୁଣ୍ଡ ପିଟି ଦେଲେ। ରାଜା କହିଲେ, ଏତେ ରାଜାଙ୍କ ଆଗରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ତଳୁକୁ ହେଇଗଲା। ସେ ମୋ ମାନମହତ ସାରିଦେଲା। ମୁଁ ଆଉ ତା ମୁହଁ ଚାହିଁବିନି। କଦଳୀ ବଗିଚାରେ ଖଣ୍ଡେ କୁଡ଼ିଆ ତିଆରି ହେଲା। ମାଦଳ ଆଉ ଜେମା ସେଇଠି ରହିଲେ। ତିନି ସଙ୍ଗାତ ଯାକ କେତେ ପାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ, ସବୁ ପାଣି ଫାଟିଗଲା। ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁ କଳା ପଡ଼ିଗଲା। ସମସ୍ତେ ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। ରାଣୀ ପଚାରିଲେ, ମୋ ପୁଅ କାହିଁ? ତିନି ସଙ୍ଗାତ ଯାକ କପଟ ଲୁହ ଗଡ଼େଇ କହିଲେ, ଆମର ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ କୋଉଠୁ ପାଇବୁ? ତିନି ଜଣ ଯାକ ଆମେ ବଣରେ ଶୋଇଥିଲୁ। ଶେଷ ପହରକୁ ସଙ୍ଗାତଙ୍କ ପାଳି, ସେ ଜଗି ବସିଥାନ୍ତି। ରାତି ପାହିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଖୋଜିଲୁ ଆଉ ସଙ୍ଗାତଙ୍କୁ କୋଉଠି ପାଇଲୁନି। କେବଳ ଠାଏ ଠାଏ ଟୋପା ଟୋପା ରକ୍ତ ଆଉ ମହାବଳ ବାଘର ଖୋଜ ପଡ଼ିଛି ଦେଖିଲୁ। ମୁଣ୍ଡ କୋଡ଼ି କାନ୍ଦିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ବୃଥା। ରାଜାରାଣୀ ମନ ଦୁଃଖରେ ରହିଲେ। ଏଣେ ରାଜା ଝିଅ ଖାଲି ମାଦଳକୁ ଦେଖି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। କାହିଁ ରାଜବାଟୀ, ଶହ ଶହ ପୋଇଲି, କୋଉ କଥା ତାର ତଳେ ପଡ଼େନି। ଘିଅ ମହୁରେ ଦିନଗୁଡ଼ାକ ବିତି ଯାଉଥିଲା। କାହିଁ ଚାଳ ଘର, ହାତ ରୋଷେଇ କି ପତର ଜାଳ, ପୁଣି ଖଣ୍ଡିଆ ବର, ଏମିତି ଦୁଃଖରେ ତାର ଦିନ ସରିଲାନି। ମାଦଳ କହିଲା, ତୁ ରାଜା ଝିଅ, ଫୁଲ ହେଇ ଫୁଟିଛୁ, ମହୁରେ ପହଁରିଛୁ, ଏ ଖଣ୍ଡିଆଟାକୁ କାହିଁକି ମନ ବଳେଇଲୁ? ଦୁଃଖରେ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ପଡ଼ି ପଡ଼ି ମରିଯିବି। ଏକଥା ଶୁଣି ରାଜା ଝିଅର ଆହୁରି କୋହ ଉଠିଲା। ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି ଜେମା ରହିଲା। ଦିନକର କଥା। ମାଦଳ କ'ଣ କଲା ନା, ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଚାଲିଲା। ଦେହରେ କଣ୍ଟା ଫୋଡ଼ି ହେଇଯାଉଥାଏ, ଗୋଡ଼ି ରଗଡ଼ି ହେଇଯାଉଥାଏ। ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଦେହର ଚମଡ଼ା ଟାଣ ହେଇଗଲାଣି। ଏମିତି ଯାଉ ଯାଉ ମାଦଳ ଗହନ ବନରେ ପଶିଲା। ସେଇଠି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଖୋଲା ଖରା ପଡ଼ିଛି। ଗୋଟିଏ ପୋଖରୀ ଅଛି ଯେ ସେଥିରେ କାଚକେନ୍ଦୁ ପରି ପାଣି। ଶଙ୍ଖମଲମଲ ପାହାଚ ପଡ଼ିଛି। ଚାରିଆଡ଼େ କେତେ ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ଫୁଟିଛି। କେତେ ପ୍ରକାର ଚଢ଼େଇ ରାବୁଛନ୍ତି, ହରିଣମାନେ ଡିଆଁ ମାରୁଛନ୍ତି। ମାଦଳ ପୋଖରୀ ତୁଠରେ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଆଢ଼ୁଆଳରେ ବସି ପାହାଡ଼ ଅଗରେ କଳା ମେଘର ଖେଳ ଦେଖୁଛି। ଆକାଶରୁ ଗୋଟି ଗୋଟି ହେଇ ଅପ୍ସରା ଖସିଲେ। କି ସୁନ୍ଦର! ଆଖିରେ ବିଜୁଳି ଚମକ ଲଗେଇ ସେମାନେ ଆସି ପୋଖରୀରେ ଗାଧେଇଲେ। ସୁନାର ପଦ୍ମ ପରି ମୁହଁଟିମାନ ପୋଖରୀ ପାଣିରେ ଫୁଟି ଉଠିଲା। ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ତୁଳାବତୀ ବୋଲି ଗୋଟେ ଅପ୍ସରା ଥାଏ। ତା ଆଖି ପ୍ରଥମେ ରାଜା ପୁଅ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। କି ସୁନ୍ଦର ଚେହେରା! ତୁଳାବତୀ ଚମକି ପଡ଼ିଲା। କୋଉ ଦେବତା ୟା ପାଖରେ ରୂପଗୁଣରେ ସରି ହବ? ତା ଭୋଳା ମନ ଭଳିଗଲା। କୂଳକୁ ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଲୋକଟିର ହାତ ଗୋଡ଼ ନାହିଁ। ୟାକୁ ଏମିତି କିଏ କଲା? ମନଭାବନା ମନରେ ଥାଏ। ତୁଳାବତୀ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲା। ତହିଁଆର ଦିନ ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ତୁଳାବତୀ ଗାଧେଇ ଆସିଲା, ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିଥିଲା ଗୋଟିଏ କଷଟି କରନ୍ଦା ଫୁଲ। ୟାକୁ ଶୁଙ୍ଘେଇ ଦେଲେ ହାତ ଗୋଡ଼ କଅଁଳି ଉଠେ। ଆଉ ଆଣିଥିଲା ଗୋଟେ ଗେଟେଇ ମାଦଳ ଫୁଲ। ୟାକୁ ଶୁଙ୍ଘେଇ ଦେଲେ ଯୋଉ ମାଦଳକୁ ସେଇ ମାଦଳ ହେଇଯାଏ। ତୁଳାବତୀ ପ୍ରତିଦିନ ମାଦଳକୁ ଭଲ ମଣିଷ କରେ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ହସେ ଆଉ ଖେଳେ। ତାପରେ ପୁଣି ଯୋଉ ମାଦଳକୁ ସେଇ ମାଦଳ କରିଦେଇ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ବାହୁଡ଼ିଯାଏ। ମାଦଳ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଚାଲେ ରାଜଜେମାର କୁଡ଼ିଆକୁ। ଦିନେ ତୁଳାବତୀ ମାଦଳକୁ ଫୁଲ ବେଶ କରି ଛାଡ଼ିଲା, ଆଉ ଦିନେ ଚନ୍ଦନ ବେଶ କରି ଛାଡ଼ିଲା। ଜେମା ପଚାରିଲେ ମାଦଳ ତାକୁ ବାଆଁରେଇ ଦିଏ।
ଯୋଉଦିନ ସୁନାବେଶ ହେଇ ମାଦଳ କଦଳୀ ବଗିଚାରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ସେଦିନ ଆଉ ଜେମାର ବୁଝିବାକୁ ବାକି ରହିଲାନି। ନିଶ୍ଚୟ କୋଉ ଡାହାଣୀ ଏମିତି କରୁଛି। ସବୁ କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଉଆସର ଜଣେ ପୁରୁଣା ଦାସୀକୁ ପଠେଇଲା। ଦାସୀ ଲୁଚି ଲୁଚି ଦେଖିଲା, ଗୋଟିଏ ଅପ୍ସରା, ତାର ଡେଣା ଲାଗିଛି, ବିଜୁଳି ପରି ତା ତେଜ। ସେ ଗୋଟିଏ ଫୁଲ ଶୁଙ୍ଘେଇ ଦେବା ମାତ୍ରେ ମାଦଳ ଦିବ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ପୁରୁଷ ହେଇଗଲା। ତା ସାଙ୍ଗରେ ହସ ଖୁସିରେ କେତେ କାଳ ବିତେଇଲା। ଗଲାବେଳକୁ ତାକୁ ପୁଣି ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ମଣିଷ କରିଦେଇ ଗଲା। ଜେମା ଏକଥା ଶୁଣି ଭାବିଲା, ସେ ଫୁଲ ଦିଇଟି ମିଳନ୍ତା କି? ତୁଳାବତୀ ଆଉ ରାଜା ପୁଅର ପ୍ରେମ କଥା ଲୁଚି ରହିଲାନି। ଅପ୍ସରାମାନେ ଟୁପୁରୁ ଟାପର ଫୁସୁରୁ ଫାସର ହେଲେ। ଶେଷରେ ଆଉ ଜଣେ ଅପ୍ସରା ଯାଇ ତୁଳାବତୀର ବାପାକୁ ସବୁ କଥା ଜଣେଇଦେଲା। ବାପା କହିଲେ, ତୁଳାବତୀ, ତୁ ଏବେ ବଡ଼ ହେଲୁଣି, ତୋର ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନ ହେଲାଣି। ତୋ ଇଚ୍ଛା ମତେ ତୁ ପତି ବାଛି ଆଣେ। ମଣିଷ କି ଦେବତା ଯିଏ ହେଇଥାଉ, ତୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେଇଆ, ବାହାଘର ଏଇଠି ହବ। ତହିଁଆର ଦିନ ତୁଳାବତୀ ମାଦଳକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଉଠିଲା। କହିଲା, ତଳକୁ ଚାହିଁବନିଟି। ତୁଳାବତୀ ଛୁଇଁଲା ମାତ୍ରେ ମାଦଳ ତୁଳା ପରି ଆକାଶକୁ ଉଠିଲା। ପରସ୍ତ ପରେ ପରସ୍ତ ମେଘ ବିଜୁଳି ଚମକୁଛି, ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ଝଟକୁଛି, ଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ ତାରା କ୍ରମେ କ୍ରମେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦିଶୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗର ଧଳା ପାହାଡ଼ଟି ଦିଶିଲାଣି। ପାରିଜାତର ମହକ ଭାସି ଆସୁଛି। ସ୍ୱର୍ଗର କୋଇଲି ଡାକୁଛି, ଆସ ଆସ। ମାଦଳର ମନ ଭୋଳ ହେଇଗଲା। ଏଇ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗ ମାତ୍ର 2 ଆଙ୍ଗୁଳି, ହେଲେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ କୋଉଠି? ଏହା ଭାବି ଯେମିତି ତଳକୁ ଚାହିଁ ଦେଇଛି, କଚାଡ଼ି ହେଇ ତଳେ ପଡ଼ିଲା। ହାତ ଗୋଡ଼ କଅଁଳେଇ ପୁଣି ତୁଳାବତୀ ମାଦଳକୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେଇଗଲା। ବହୁତ ସମ୍ମାନରେ ବାହାଘର ହେଲା। ଦେବତାମାନେ ମାଦଳ ଉପରେ ଅମୃତ ସିଞ୍ଚି ଚିରଦିନ ପାଇଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ନିଖୁଣ ମଣିଷ କରିଦେଲେ। ଦେବତା ଶ୍ୱଶୁର ତାକୁ ହଳେ କୁହୁକ ଚୁଡ଼ି କୋଠଉ ଯୌତୁକ ଦେଲେ। ତାକୁ ପିନ୍ଧିଲେ ଘଡ଼ିକେ ସ୍ୱର୍ଗରେ, ଘଡ଼ିକେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ, ଘଡ଼ିକ ଭିତରେ ପାତାଳରେ ପହଞ୍ଚି ହେବ। ସେଇ କୁହୁକ କୋଠଉ ପିନ୍ଧି ମାଦଳ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ଫେରିଲା। ରାଜା ଜୋଇଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଚେହେରା ଦେଖି ବରଣ କରି ଘରକୁ ନେଇଗଲେ। ତାପରେ ଜେମାଙ୍କୁ ନେଇ ସେ ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ଗଲା। ତା 3 ସଙ୍ଗାତକୁ ଧରି ଆଣି ଶୂଳୀରେ ବସେଇ ଦେଲା। ଆଉ ସେଇ କୋଠଉ ପିନ୍ଧି ସେ କେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗର ତୁଳାବତୀ ପାଖକୁ ଯାଏ, ପୁଣି କେତେବେଳେ ଜେମା ସାଙ୍ଗରେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ରହେ। ଏମିତି ରାଜା ପୁଅ ସ୍ୱର୍ଗ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟ, ପାତାଳ 3 ପୁରକୁ ପାହୁଣ୍ଡକରେ ବୁଲି ଆସେ। ଏମିତି ଭାବରେ 2 ରାଣୀଙ୍କ ସହ ରାଜା ପୁଅ ଖୁସିରେ ରହିଲା। ରାଜା ପୁଅ ସୁଖରେ ରହିଲା। नमस्कार, मु दीपक सेनापति। आज शुणिबा एक सांताଳ लोककथा अल्प विद्या भयंकरी। परिवेषण परशुराम बेहेरा। 2 जण सांग रहुथिले। बयसरे जुबा। जनकर ना नदिया चांद, आउ जनकर ना नित्यानंद। दिने से 2 जण इच्छा कले घर छाड़ी विदेश जाई किछि विद्या अर्जन करिवे, आउ सेई विद्या बलरे भल 2 पैसा रोजगार भी करि परिबे। एमिति भाबी दुहे घर छाड़ी चली गले। सेदिन सेमानंक घरे कांद बोबाली कहिले न सरे। 2 जण जाक नुआ करि बा हिथिले। घर संसार आरंभ हौ हौ सेमानंक मनरे की वैराग्य आसिला के जानी दुहे चली गले आसामर कामरूपकु। समस्ते भाबिले ए 2 जण बाबाजी हेई कुआडे चली गले। सेठी से माने भल विद्या शिखिबे कौन? लागी पाती बहुत कष्ट करी गोटिए काउरी विद्या शिखिले। आउ सेतिकी शिखिबा पई तांकु 5 वर्ष लागिगला। 5 वर्ष परे से माने निज निज घर को फेरी आसिले। नित्यानंदर घर नदिया चांदर घर ठारू प्राय 5 कोश दूर। कामरूपरू से माने जो विद्या शिखी आसिथिले ता ना होउची शाकुंत विद्या। एई विद्या बलरे जीए जो रूप धारण करने को चाहिए सी से रूप नहीं पार। आउ किछि पानी मंथर छिंची हो पड़े पुणी निज रूप फेरी पाइबे। ए माने फेरी आसिला परे घरे समस्ते खुशी हो गले। एमिति केते दिन गला। दिने रातिरे नदिया चांद ता स्त्री आगरे निजर बड़ई देखौ देखौ कहिला, मु एमिति विद्या शिखिकी आसीची, मु इच्छा कला मात्रे जे कौनसी जंतु हो जीवी। आउ नदिया चांदर स्त्री
କୌତୂହଳୀ ହେଇ କହିଲା, ହଇ ହେ, ମୁଁ ଜୀବନରେ କେବେ କୁମ୍ଭୀର ଦେଖିନି। ପିଲାଦିନେ କୁମ୍ଭୀର ଦେଖିବି ଦେଖିବି ବୋଲି କେତେ ଥର ଆମ ଗାଁ ନଈ ପାଖକୁ ଯାଇଛି, ହେଲେ କୁମ୍ଭୀର ବାହାରିଲେ ସିନା ମୁଁ ଦେଖିବି। ଏ ଜୀବନରେ କୁମ୍ଭୀର ଦେଖା ଆଉ ହେଇପାରିଲାନି। ବାହା ହେଇ ତମ ଘରକୁ ଆସିଲି, ଏଠି ଆଉ କୁମ୍ଭୀର କୋଉଠୁ ଆସିବ ଯେ ମୁଁ ଦେଖିବି? ଏ କଥା ଶୁଣି ନଦିଆ ଚାନ୍ଦ ଗର୍ବର ସହିତ କହିଲା, ଏଇ ଗୋଟିଏ କଥା, ମୁଁ ନିଜେ କୁମ୍ଭୀର ହେଇ ତତେ ଦେଖେଇ ଦେବି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ମୁଁ କୁମ୍ଭୀର ହେଇସାରିବା ପରେ ମଣିଷ ଶରୀରକୁ ଫେରି ଆସିବା ପାଇଁ ମୋର ଆଉ ଶକ୍ତି ରହିବନି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଗରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଇକି ଯିବି। ତୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଯାଇ ମୋତେ ସ୍ୱାମୀ ରୂପରେ ପୁଣି ଫେରି ପାଇବୁ। ଏ କଥା ଶୁଣି ନଦିଆ ଚାନ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା, ହଉ ହଉ, ତମ ପାଇଁ ଯାହା କରିବା କଥା ସବୁ ମୁଁ କରିବି, ହେଲେ ମୁଁ ଆଜି କୁମ୍ଭୀର ଦେଖିବି। ନଦିଆ ଚାନ୍ଦ କହିଲା, ଆଚ୍ଛା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯା ପାଣି ଢାଳେ ଆଣେ। ନଦିଆ ଚାନ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଢାଳେ ପାଣି ଆଣି ତା ଆଗରେ ଥୋଇଦେଲା। ନଦିଆ ଚାନ୍ଦ ସେହି ପାଣିକୁ ମନ୍ତୁରେଇ ଦେଇ କହିଲା, ଏଇ ଢାଳକ ପାଣି ରଖିଥା। ମୁଁ କୁମ୍ଭୀର ହବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ତୋର କୁମ୍ଭୀର ଦେଖା ସଉକୁ ମେଣ୍ଟିଯିବ, ସେତେବେଳେ ଏଇତକ ପାଣି ତୁ ମୋ ଦେହରେ ଛିଞ୍ଚିଦେବୁ। ତାହେଲେ ଯାଇ ମୁଁ ପୁଣି ମଣିଷ ରୂପ ଫେରି ପାଇବି। ଯଦି ଦୈବାତ ଏ ପାଣି ଢାଳକ ଢାଳି ହେଇଯାଏ, ତାହେଲେ ମୋର ସାଙ୍ଗ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦକୁ ତୁ ଡକେଇ ଆଣିବୁ, ସିଏ ପାଣି ମନ୍ତରେଇ ଦେବ, ଆଉ ତୁ ମୋ ଉପରେ ଛିଞ୍ଚିଦେବୁ। ତାପରେ ଯାଇ ମୁଁ ମଣିଷ ରୂପ ଫେରି ପାଇବି। ନଦିଆ ଚାନ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା, ହଁ ହଁ, ତମେ ଯାହା କହୁଛ ମୁଁ ସବୁ କରିବି। ଏହାପରେ ନଦିଆ ଚାନ୍ଦ ଗୋଟେ ଘର ଭିତରକୁ ଯାଇ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କୁମ୍ଭୀର ରୂପ ହେଇ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଆଗକୁ ଆସିଲା। ବିରାଟ ଏକ କୁମ୍ଭୀର, ଢିଙ୍କି ଭଳି ଲମ୍ବା, କରତ ଭଳିଆ ଏଡେ ଲାଞ୍ଜ, କେଡେ ବଡ଼ ପାଟି, କେଡେ ବଡ଼ ଆଁ, ଲାଞ୍ଜକୁ ପିଟୁଥାଏ ଯେ ଘର କମ୍ପୁଥାଏ। ନଦିଆ ଚାନ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀ ତ ଆଗରୁ କେବେ କୁମ୍ଭୀର ଦେଖିନି। କୁମ୍ଭୀରର ବିକଟାଳ ରୂପକୁ ଦେଖି ସେ ଏକବାର ଛାନିଆ ହେଇଗଲା। ସତେ ଯେମିତି କୁମ୍ଭୀରଟା ତାକୁ ଏଇନେ ଗିଳିଦବ। ଛାନିଆରେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଦୌଡ଼ି ପଳି ଆସିଲା। ହେଲେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକୁ ତା ସ୍ୱାମୀ ଥୋଇଥିବା ମନ୍ତୁରା ପାଣି ଢାଳଟା ଉପରେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିଲା, ଆଉ ସବୁଯାକ ପାଣି ମାଟି ଉପରେ ଢାଳି ହେଇଗଲା। ନଦିଆ ଚାନ୍ଦ କୁମ୍ଭୀର ହେଲେ କ'ଣ ହବ, ଏ କଥା ସବୁ ଦେଖୁଥିଲା ଆଉ ଜାଣୁଥିଲା। ସେ ବିକଳ ହେଇ ପାଣି ଢାଳି ହେଇଥିବା ଜାଗାରେ 2-4 ଥର ଗଡ଼ିଗଲା। ହେଲେ କ'ଣ ହବ, ସେତେବେଳକୁ ସବୁଯାକ ପାଣି ମାଟି ପିଇ ଯାଇଥିଲା। ଏବେ ସେ ହତାଶ ହେଇ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ଆଉ ମୁଁ ମଣିଷ ଦେହକୁ ଫେରିବା ମୋ ପାଇଁ ଅସମ୍ଭବ। ଯଦି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଯାଇ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦକୁ ଡାକି ଆଣେ, ତାହେଲେ କିଛି ବା ଲାଭ ହେଇପାରେ। ହେଲେ ରାତି ପାହୁ, ସାରା ରାତିଟା ସେ ଘର ଭିତରେ ଛଟପଟ ହେଲା। ରାତି ପାହିଲେ ଲୋକେ ତାକୁ ଦେଖି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପିଟି ପିଟି ମାରିଦେବେ। ଏମିତି ଭାବି ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଚାଲିଗଲା ବାହାରକୁ, ଲୁଚିଗଲା ଯାଇ ନଈ ଭିତରେ। ସକାଳ ହେଲା ବେଳକୁ ନଦିଆ ଚାନ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀ ଦେଖିଲା, କୁମ୍ଭୀର ନାହିଁ କି ସେ ମନ୍ତୁରା ପାଣି ବି ନାହିଁ। ଭାଳେଣି ପଡ଼ିଲା ତାର। ଏବେ ସେ କ'ଣ କରିବ? ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଲୋକ ପଠେଇଲା ନିତ୍ୟାନନ୍ଦକୁ ଡାକିବା ପାଇଁ। ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ତ ଗାଁରେ ନଥିଲା, ସେ ଯାଇଥିଲା ତାର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଘରକୁ। 4-5 ଦିନେ ଖବର ପାଇ ସେ ଆସିଲା ନଦିଆ ଚାନ୍ଦର ଘରକୁ। ସବୁ କଥା ବୁଝିବା ପରେ ସେ କହିଲା, ନଦିଆ ଚାନ୍ଦ ଆଉ କେବେ ବି ମଣିଷ ହେଇପାରିବନି, କାରଣ ୟା ଭିତରେ 5 ଦିନ ବିତିଗଲାଣି। ଆମେ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟା ଶିଖିଛୁ ତାର ନିୟମ ହେଉଛି, ଜନ୍ତୁ ହବା ପରେ ଜନ୍ତୁଟି ଯଦି ତାର ସ୍ୱଭାବ ଅନୁଯାୟୀ ଆହାର ଖାଇଦିଏ, ତାହେଲେ ସେ ଆଉ ମଣିଷ ହେଇପାରିବନି। ନଦିଆ ଚାନ୍ଦ ଆଉ କ'ଣ 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଖିଆ ଅପିଆ ରହିଥିବ କି? ପାଣି ଭିତରେ ତାର ଆହାର ଖାଇ ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ବୁଲୁଥିବ। ତା ଛଡ଼ା ସେ ମଣିଷ ହେବା କଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲିଯିବଣି। ତେଣୁ ଏଠିକି ଆସିବା କଥା ତାର ଆଉ ଜମା ମନେ ନଥିବ। ଏବେ ସେ ପୁରାପୁରି କୁମ୍ଭୀର ହେଇଯିବଣି। ସେଇଦିନ ଠାରୁ ନଦିଆ ଚାନ୍ଦ କୁମ୍ଭୀର ହେଇ ନଦୀ ଭିତରେ ରହିଲା, ଆଉ ତା ସ୍ତ୍ରୀର କୁମ୍ଭୀର ଦେଖା ସଉକୁ ଏକାଥରକେ ମେଣ୍ଟିଗଲା। ନଦିଆ ଚାନ୍ଦ ଅଳ୍ପ କିଛି ବିଦ୍ୟା ହାସଲ କରି ଆତ୍ମବଡ଼ିମା ଦେଖେଇବାର ଫଳ ଏବେ ସେ ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ଭୋଗିଲା। ତେଣୁ ବଡ଼ ବଡ଼ୁଆମାନେ କହିଛନ୍ତି, ଅଳ୍ପ ବିଦ୍ୟା ଭୟଙ୍କରୀ। ନମସ୍କାର ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଗପ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଉଁଥାଏ, ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ନେଇ ଆମେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଗକୁ ଆସିବୁ। ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପରେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇବା ପାଇଁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।